सबैजनालाई स्वागत छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी एससिजी स्टुडेन्ट च्याप्टर ले आउटरिच प्रोग्राम अन्तर्गत प्रिपेयरनेस थ्रो अवेरनेस प्रोग्रामको मेम्बरहरूलाई दिने ट्रेनिङको दोस्रो सेसन लिएर हजुरहरू सामु उपस्थिति भएका छौँ र आज हाम्रो प्रेजेन्टेसन ट्रेनिङमा सहभागी भएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिन गइरहनु भएको छ दुईजना बहिनीहरू जो चाहिँ समीक्षा रिमाल र प्रमेश्वरी बहिनीले दुईजना बहिनीले प्रेजेन्टेसन दिन गइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो यस प्रोग्राम अन्तर्गत सबभन्दा पहिले कसले समीक्षा बहिनीले गर्ने हो प्रेजेन्टेसन यो टपिक्समा? हजुर हो। म सबभन्दा पहिले यो फ्लोर म समीक्षा बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू दाई। एक्चुअली हामीले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा पहिला जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ 3टा भोलिन्टियर मतलब फर्स्ट पार्ट चाहिँ एसएसजीको बारेमा एकजनालाई इन्ट्रोड्युस गर्न लाउँथ्यौँ अनि त्यसपछि टेक्निकल पार्ट अनि त्यसपछि प्रिपेयरनेस पार्ट गरेर गरेका थियौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी टेक्निकल पार्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। Good morning everyone, this is Samiksha Rimal, today's presenter, General Member of Society of Exploration Geophysics Student Chapter. And in today's presentation, in my part, I will be talking about what earthquake is and how earthquake occur. So before I move on into my part, I want a volunteer to just tell me about what natural hazard is. Yeah, you're right. Actually, a natural hazard, in fact, is a natural phenomenon that might have possibility of occurring and creating any harm or harm to our environment or human beings. So, natural hazard may be of various types, and I want you, any volunteer in this here, want to answer about natural hazard that they know. भनेर हामीले क्वेसन सोध्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ धेरै क्वेसन सोध्दा पोसिबल होला हैन। अनि कुनै स्टुडेन्टले एन्सर दियो भने वी क्यान मुभ अन लाइक या यु आर राइट and among them flood, landslide and earthquake are most known natural hazard among us Nepali citizens भन्ने. And after that so before moving on, I want another volunteer to tell me about what earthquake is. Yeah, you're right. Earthquake, in fact, is the sudden shaking of the ground, which is the result of sudden violent movement of rocks in earth crust. Before proceeding on technical part of earthquake, like how the mechanism of earthquake, I want to tell you about some technical term we will be using in our further slides, and they are focus, epicenter, and seismic wave. Focus is the point where earthquake originates inside the earth, and epicenter is the place on earth's surface where earthquake is felt first. And seismic wave is the energy released during an earthquake. Here, you might be wondering what fault is. Actually, fault is when we explain earthquake technically, then we can explain earthquake as an phenomenon that happens when two blocks of earth suddenly slip past one another, and the fault movement releases energy as seismic wave radiating from the rupture. If we talk about mechanism of earthquake, then there are many terms that you need to know, and one of them is elastic rebound. Actually, elastic rebound is the phenomenon that occurs during earthquake.
or that is what causes the earthquake. And just imagine taking a stick in my hand, and just imagine that when this deformation occur in that stick, then that stick goes on bending, and some energy is built up, and then ruptures occur and energy is released. Same happens in case of earth crust, when when that rock is deformed, as shown in the picture here. When rock is deformed, then the fault some energy is built up, and a crack is formed, which is called fault, and slippage occur. As I mentioned before, earthquake is two earthquake happens when two blocks of earth slip past each other. So same happens after energy is built up and energy is released after the fault in form of earthquake. Also यो पिक्चरमा पनि के भयो, यो पिक्चरमा पनि त्यही देखाइएको छ। जब दुईटा ब्लकहरू चाहिँ क्रस्टल ब्लकहरू चाहिँ सुरुमा रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ र त्यहाँनिर डिफर्मेसन भनेको सर्टेन फोर्सले गर्दा त्यहाँ डिफर्मेसन आइपर्छ र एउटा क्र्याक डेभलप हुन्छ। एक्चुअली मैले चाहिँ हिजो सिम्पल फर्ममा चाहिँ फल्टलाई चाहिँ एज अ क्र्याक भनेर भनिरहेको छु, तर फल्ट भनेको चाहिँ एउटा क्र्याक जुन चाहिँ एकदमै लार्ज स्केलमा अकर हुन्छ, त्यस्तो क्र्याकलाई चाहिँ हामीले फल्ट भन्छौँ। जुन चाहिँ डिप जसको एक्सटेन्सन चाहिँ हाम्रो अर्थ क्रस्टको चाहिँ एकदमै डेप्थसम्म पुग्छ, क्र्याकको डेप्थ चाहिँ। अनि जब डिफर्मेसन चाहिँ बिल्डअप हुन्छ एउटा सर्टेन एरियामा, अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस पनि डेभलप हुन्छ, अनि त्यसपछि स्ट्रेस डेभलप भए बेला डिफर्मेसन बिल्डअप हुन्छ र त्यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट रप्चरिङ हुन्छ, र इन्स्ट्यान्ट रप्चरिङ हुने बेला चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ इन फर्म अफ अर्थक्वेक। पिक्चरमा चाहिँ एउटा अर्थक्वेकको सिम्पल मेकानिजम चाहिँ यहाँ माथि एनिमेसनमा देखाइरहेको छ, र ठ्याक्कै त्यही टाइप अफ यो चाहिँ एउटा टाइप अफ फल्ट हो। फल्ट चाहिँ एकदमै विभिन्न किसिमका हुन्छन्, र यो चाहिँ त्यो मध्ये एउटा फल्टको टाइप हो, जुन चाहिँ टाइप हो, र जसले गर्दा चाहिँ माथि फल्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ, र फल्टिङ हुँदा चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ इन फर्म अफ साइस्मिक वेभ। र जब यो वेभहरू रिलिज हुँदा जुन वेभ चाहिँ फर्स्ट टाइम ग्राउन्डमा रिच हुन्छ, एउटा पोइन्टमा रिच हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इपिसेन्टर भन्छौँ। र साइस्मिक वेभ जब ग्राउन्डमा रिच हुन्छ भने त्यही वेभले गर्दाखेरि नै हाम्रो ग्राउन्ड भाइब्रेट हुने हो। यसमा पनि त्यस्तै देखाइन्छ, ठ्याक्कै वेभ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो घर चाहिँ लाइक ग्राउन्ड नै भाइब्रेट भएर घर पनि काइन्ड अफ मुभमेन्ट हुन्छ। अनि यो पिक्चर चाहिँ कोवेमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि, जापानको कोवेमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड रप्चर भएर फल्टिङ भएर चाहिँ जापानमा गएको अर्थक्वेक जाँदाखेरि चाहिँ फल्टिङ भएर चाहिँ भएको एउटा रक हो, जसले चाहिँ एउटा टिपिकल फल्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो साइडमा देखाएको एनिमेसन जस्तै। नेचर एज आई मेन्सन बिफोर भनेको जब एउटा पोइन्टमा चाहिँ एनर्जी स्टोर भइरहेको हुन्छ अनि एनर्जी रिलिज हुने बेला चाहिँ त्यो साइस्मिक वेभ चाहिँ रिलिज भएको हुनाले चाहिँ एज अ वेभ फ्रम रिलिज भएको हुनाले चाहिँ यहाँ पिक्चरमा देखाएको जस्तै हामीले अझ मोर राम्ररी बुझ्ने हो भने, जब हामी एउटा पन्डमा ढुङ्गा फाल्छौँ र ढुङ्गा फाल्दाखेरि ढुङ्गालाई पोइन्ट मानौँ, फोकस मानौँ, र त्यो ढुङ्गाको वरिपरि मुभ भएको वेभहरू ढुङ्गाको वरिपरि जब ढुङ्गा हामी फाल्छौँ त्यहाँबाट बिस्तारै वेभहरू चाहिँ प्रोपागेट हुँदै लार्ज एरियासम्म वेभ पुग्छ। त्यसै गरी नै हामीले हाम्रो केसमा पनि जब इपिसेन्टर हामीले गोर्खामा भनेको थियौँ, गोर्खा अर्थक्वेक आउँदाखेरि गोर्खा एरियामा मात्र नहल्लाएर ओभरअल नेपालको मेनी एरियासम्म पनि त्यो वेभ पुगेको हुनाले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो अर्थक्वेक आएको थियो, ग्राउन्ड चाहिँ भाइब्रेट भएको थियो। मैले साइस्मिक वेभको बारेमा भने, तर आई नो साइस्मिक वेभ तपाईँहरूलाई एकदमै नयाँ लागिरहेको छ, तर
you guys can imagine seismic wave with sound wave that you have been studying in your course, science course. र seismic वेभमा चाहिँ दुई टाइप्स अफ seismic वेभलाई चाहिँ हामीले बडी वेभ र सर्फेस वेभमा डिभाइड गर्न सक्छौँ र बडी वेभ भनेको चाहिँ एज नेम्ड बडी वेभ भनेको चाहिँ काइन्ड अफ seismic वेभ द्याट travel inside the earth as well as on the surface of earth. And before proceeding, I want to make sure that you guys know about the interior of earth. Actually, earth is divided into crust and then mantle and core. So body वेभहरू चाहिँ क्रस्ट मेन्टल एन्ड कोर सबैतिर ट्राभल गर्छ भने सर्फेस वेभहरू चाहिँ ओन्ली इन दि क्रस्ट. सो सर्फेस वेभ चाहिँ जहिले अर्थको सर्फेसमा मात्र ट्राभल गर्दछ. यो पिक्चरमा पनि देखाउन खोजिएको त्यही नै हो. रेड पार्टलाई यु क्यान इमेजिन एज मेन्टल एन्ड येल्लो र लाइट येल्लो पार्टलाई यु क्यान इमेजिन एज कोर and the part where the maps are shown, you can call that part as crust, earth crust. सो यो पिक्चरमा देखाएको चाहिँ निलो लाइन एकदमै साइन ब्लू लाइनले चाहिँ सर्फेस वेभलाई डिनोट गरिरहेको छ, सर्फेस वेभ को प्रोपागेसनलाई डिनोट गरिरहेको छ भने पर्पल लाइनलाई चाहिँ पी वेभ र एस वेभ विच इज कल्ड बडी वेभ त्यसलाई डिनोट गरिरहेको छ. र सँगसँगै बडी वेभ के अरे पी वेभ र एस वेभलाई चाहिँ डिनोट गरिएको छ. र बडी वेभ र सर्फेस वेभ पनि डिफ्रेन्ट टाइप्समा डिभाइड गरिन्छ. र यहाँनिर देखाएको बडी वेभलाई चाहिँ पी वेभ र एस वेभमा डिभाइड गरिन्छ भने सर्फेस वेभमा चाहिँ रेलिक वेभ, लभ वेभ भनेर डिभाइड गरिन्छ. र पी र एस वेभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पी र एस वेभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पी वेभ भनेको चाहिँ you can compare P wave with sound wave. भनेको both wave, P wave and sound wave, they travel through solid, liquid and gas. And उनीहरूको मुभमेन्ट, पार्टिकल मुभमेन्ट ड्युरिङ द वेभ ट्राभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम as in sound wave, which is setting of back and forth movement of compression and dilation of in the direction of travel, as shown in the animation here. How compression, how the particle when move from X to from what is Q inside here. Yes, you can see the traveling of wave in form of compression and dilation. From the particles dilates and then compress and then dilates and then compress. In such way P wave travels, particle in the P wave travels. And you also need to know that P wave travel approximately 1.7 times rapidly as S wave. Also, there is another type of wave called seismic S waves. S wave, they cause material through which they pass to be shared back and forth along the lines to the direction of travel. You can just take the example of a rope shown in the picture here. When you shake the rope, then the wave particle motion the motion of like perpendicular to the direction, wave direction, and as shown in animation here, particle move just perpendicular to the wave direction and forming a wave, forming a folded wave. And another type of wave which is surface wave is love wave. लभ वेभमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर्स मोसनमा ट्राभल गर्छ र लभ वेभ भन्नाले मोसन पार्टिकल्सहरू चाहिँ लभ फर्मिङ अ लभ साइन भनेर मुभ गर्ने चाहिँ होइन. एक्चुअली यो चाहिँ एइएच एउटा साइन्टिस्ट नेम्ड एइएच लभ, ब्रिटिस म्याथमेटिसियनले चाहिँ यो वेभ पत्ता लगाएको हुनाले चाहिँ यो वेभलाई लभ वेभ भनेर चाहिँ नेमिङ गरिएको हो. र अर्थक्वेकको बेला चाहिँ love wave, they are felt as gentle side to side swaying, and यो चाहिँ यसमा चाहिँ only horizontal motion is present. Another type of surface wave is relief wave. यो चाहिँ we can say L wave because यसले चाहिँ ल्यान्डलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन रोल अप गर्ने गरी चाहिँ seismic वेभले चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ अकर गर्छ र यसमा चाहिँ भर्टिकल र होरिजन्टल मोसन दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ. र
अरू वेभ भन्दा चाहिँ रेलिक वेभले चाहिँ मोर ड्यामेज क्रिएट गर्ने गर्छ बिल्डिङ्सहरूलाई ड्युरिङ एन अर्थक्वेक, किनभने यो सर्फेसमा अकर हुने हो र जति 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 बढी म्याग्निट्युडको यो अर्थक्वेक अकर गर्छ त्यति नै बढी डिस्ट्रक्टिभ पनि हुने गर्दछ। हामीलाई त हाम्रो कन्ट्रीमा अर्थक्वेक आएको त हामीलाई थाहा छँदैछ र त्यो बेलामा पनि हामीले धेरै जस्तो सुनेको भनेको चाहिँ यो अर्थक्वेक त 90 सालको भूकम्प जस्तै रहेछ भनेर धेरै नै सुन्यौँ। तर हेभ यु एभर वन्डर द्याट कति ठाउँमा कति वर्ल्डभरिमा कति ठाउँमा कतिको अर्थक्वेकहरू जाँदो रहेछ भनेर। यो पिक्चरमा चाहिँ यो यहाँ स्क्रिनमा सो गरेकोमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ वर्ल्डभरिमा कता कता चाहिँ कतिको अर्थक्वेक चाहिँ कति कति म्याग्निट्युडसम्मको अर्थक्वेकहरू चाहिँ आइरहेको रहेछ पास्ट इयर्सहरूमा भनेर चाहिँ इन्डिकेट गरिएको छ। र जसमा ब्ल्याक डट भएको ब्ल्याक डटले चाहिँ 9 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेकलाई इन्डिकेट गरिएको छ भने रेड डटले चाहिँ 8 to 8.9 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेकलाई इन्डिकेट गरेको छ र येल्लो डटले चाहिँ अरेन्ज डटले चाहिँ 7 to 7.9 म्याग्निट्युड अर्थक्वेकलाई इन्डिकेट गरेको छ र येल्लो डटले चाहिँ 6 to 6.9 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेकलाई डिनोट गरेको छ। र यु क्यान सी द्याट सर्टेन ठाउँमा चाहिँ अर्थक्वेक एकदमै धेरै देखिएको छ भने सर्टेन ठाउँमा चाहिँ थोरै देखिएको छ। र यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि यसको कारण भनेको चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट्सको कुरा आउँछ हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि। टेक्टोनिक प्लेट इन सिम्पली भनेको चाहिँ एक्चुअली अर्थक्वेक एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक चाहिँ एउटा सिम्पल ल्यान्ड मात्र नभएर हाम्रो अर्थ सर्फेस चाहिँ एउटा जिक्स पजल जस्तै हो। यो चाहिँ एउटा सिङ्गल पिस अफ ल्यान्ड नभएर चाहिँ अराउन्ड 20 पिस अफ ल्यान्ड चाहिँ ल्यान्डहरू चाहिँ एज अ पजल पिसेस भएर चाहिँ बसेको छ जुन चाहिँ स्लोली चाहिँ मुभ गरिरहेको छ र मुभ गरिरहेको बेला चाहिँ त्यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्लाइडिङ हुनसक्छ जुनलाई हामीले फल्ट भनेको थियौँ र एकअर्कालाई बम्प भएर फोल्डिङ र अरू अरू डिफ्रेन्ट जियोलोजिकल फेनोमेनन हुनसक्छ। र यो पिक्चरमा हामीले ओभरअल हामीले हाम्रो अर्थमा भएको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्टोनिक प्लेट्सहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। र कसैलाई थाहा छ यहाँ हामी कुन प्लेटमा हामी छौँ, यहाँभरिको कुन टेक्टोनिक प्लेटमा हाम्रो कन्ट्री लोकेट गरेको छ भनेर हाम्रो क्वेसन सोध्छौँ अनि उनीहरूले अब एन्सर त्यही अनुसार दिन्छन्। एन्ड युआर राइट, हामी चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा युएसियन र इन्डियन प्लेटको बोर्डरमा लोकेट गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले प्लेट बााउन्ड्रिज भन्छौँ। मैले भन्न त भने प्लेट बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ प्लेट बााउन्ड्रिजको कुरा भनेर प्लेट बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ स्लोली मुभ पनि हुन्छ भने तर एक्चुअली अर्थक्वेक आउने भनेको नै त्यही प्लेट मुभमेन्टको कारणले हो। एउटा कारण चाहिँ प्लेट मुभमेन्ट पनि हो। प्लेट मुभमेन्ट भइरहेको बेला कतै प्लेट्सहरू एकअर्काबाट छुट्टिन्छन्, कतै प्लेट्सहरू एकअर्कामा के गर्छन् टक्राउँछन् भनेको एकअर्कालाई चाहिँ बम्प गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि अब बम्प गर्छन् र त्यो प्लेट मुभमेन्ट चाहिँ के कारणले भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। एक्चुअलीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले अगाडि भने जस्तै हाम्रो अर्थको इन्टेरियर पार्टलाई चाहिँ क्रस्ट, मेन्टल एन्ड कोर भनेर डिभाइड गरेको छौँ एज सन इन द पिक्चर। र मेन्टल स्पेसल्ली चाहिँ मुभमेन्ट हुनुको कारण भनेको मेन्टलमा हुने डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ जब चाहिँ दुईवटा टेक्टोनिक प्लेट बााउन्ड्रिजहरू ठोक्किन्छन् र एउटा कुनै एउटा प्लेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबडक्ट हुन्छ भनेको प्लेट चाहिँ ठोक्किँदाखेरि चाहिँ तल मेन्टलतिर मतलब ठोक्किएर चाहिँ तल जान्छ भनेको मेन्टलतिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टलमा टेम्परेचर एकदमै धेरै हाई हुने भएको हुनाले चाहिँ सबै मेटेरियल्सहरू चाहिँ मेल्ट हुन्छ र अर्थमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेटेरियल्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको मेटेरियल्सहरू हुन्छ। त्यो मेटेरियल्सहरू डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको भएको कारणले चाहिँ हायर डेन्सिटी भएको चाहिँ तल सिङ्क डाउन हुन्छ, लोवर डेन्सिटी भएको चाहिँ माथि फ्लोट हुन्छ। र त्यो सिङ्क डाउन फ्लोट हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा
करेन्ट डेभलप हुन्छ जुनलाई हामीले कन्भेक्सनल करेन्ट भन्छौँ र त्यही कन्भेक्सनल करेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रस नभएको भनेको हाम्रो त्यो टेक्टोनिक प्लेट्सहरू चाहिँ के गर्छ मुभ गर्ने गर्छ प्लेट्स माथिको अर्थ क्रस चाहिँ मुभ गर्ने गर्दछ र नेपाल हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा एकदमै प्रसिद्ध छ र अराउन्ड द वर्ल्ड पिपुल रिकग्नाइज नेपाल एज हिमालय र हेभ एभर वन्डर्ड कसरी यो त्यत्रो ठुलो माउन्ट एभरेस्ट फर्म भयो अनि कति माउन्ट एभरेस्ट मात्र होइन कति माउन्टेन्सहरू जस्तै अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे जस हामीले नेपालमा पाउने भेरियस हिमालयहरू कसरी फर्म भयो त्यो एउटा रेन्जै कसरी फर्म भयो त भनेर यो सबै चाहिँ अगाडि मैले मेन्सन गरेको जस्तै टेक्टोनिक प्लेट्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कोलाइड भएर भएको फर्म भएको यो एनिमेसनमा देखिन्छ यो राइट साइडमा चाहिँ लेफ्ट साइडबाट बिस्तारै आइरहेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्डियन प्लेट र यतानिर कन्स्ट्यान्ट बसिरहेकोलाई चाहिँ हामीले युरेसियन प्लेट भन्छ जब इन्डियन प्लेट चाहिँ युरेसियन प्लेटतिर स्लोली मुभ हुँदै गर्छ अनि मुभ हुँदै हुँदै कोलाइड हुन्छ र बिस्तारै त्यसको तलको ओसियन फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूको ओसियनिक क्रस्ट भन्छौँ र फर्स्टमा चाहिँ ओसियनिक क्रस्ट सबडक्ट हुन्छ र बिस्तारै माथिको कन्टिनेन्टल क्रस्ट सबडक्ट भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबडक्ट हुने क्रममा त्यहाँनिर फ्र्याक्चर्सहरू डेभलप हुन्छ तलभित्र मेन्टलतिर सबडक्ट हुँदै गर्दा माथिको क्रस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस्टमा चाहिँ के हुनसक्छ फ्र्याक्चर हुनसक्छ फोल्ड हुनसक्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ जियोलोजिकल फेनोमेननहरू हुनसक्छ र फ्र्याक्चर हुँदाखेरि फल्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक आउने गर्दछ भने सँगसँगै फोल्डेड पनि हुनसक्छ र क्रस्ट कहिलेकाहीँ माथि अपलिफ्ट पनि हुनसक्छ र त्यो अपलिफ्टमेन्ट हुने क्रममा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मेनी मिलियन्स अफ इयर्स लाएर चाहिँ हाम्रो यो हिमालयन रेन्ज फर्म भएको हो यो पिक्चरमा पनि हामीले त्यही देख्न सक्छौँ हामीले जेनरली हामीले नेपालमा अब तराई पहाड हिमाल भनेर भन्छौँ डिभाइड गर्छौँ भने जियोलोजिकल्ली चाहिँ हामीले तराई भनेको इन्डोग्यानिटिक प्लेट शिवालिक ग्लेसियर हिमालय हायर हिमालय तिब्बतन टेथिस हिमालय भनेर चाहिँ यसरी डिभाइड गरिएको छौँ जियोलोजिकल्ली अर्थक्वेक त एउटा नेचुरल फेनोमेनन भयो एउटा ब्युटिफुल पार्ट भयो होइन भनेको अर्थक्वेकले गर्दा नै हामीले ब्युटिफुल माउन्टेन्सहरू हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट एकदमै ब्युटिफुल स्ट्रक्चर जस्तै हिल क्लिप्सहरू देख्न सक्छौँ तर अर्थक्वेकको राम्रो पार्ट आउनुको साथसाथै नराम्रो पार्ट पनि हुनसक्छ त्यो भनेको नराम्रो पार्ट भनेको चाहिँ एक्चुअली ह्युमन बिङको के भन्छ ह्युमन बिङले नै बनाएको स्ट्रक्चर्सहरूको डिस्ट्रक्सन र त्यो स्ट्रक्चरको डिस्ट्रक्सनमा जाने लाइभ्सहरूको कुरा आयो र अराउन्ड द वर्ल्ड अर्थक्वेकले एकदमै न्युमरस डेथ काउन्ट्सहरू चाहिँ बढाइरहेको छ र यु क्यान सी इन दिस पिक्चर एज वेल सबसे धेरै चाहिँ चाइनामा 1976मा गएको छ भने सबैमा जानु भनेको नै हाई म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आउँदा गएको हो र सँगसँगै हाम्रै स्ट्रक्चर म्यानमेड स्ट्रक्चरकै डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि लिभलिहुड गएको हो यहाँ यस पिक्चरमा देखाइएको भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट मेनी इयर्स अगाडि कतिको अर्थक्वेक गइरहेको छ त नेपालमा भन्ने देखाइरहेको छ र अहिले पो हामीले डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु अर्थक्वेकलाई मेजर गर्ने गर्थ्यौँ तर पहिला त्यस्तो थिएन त्यस्तो सिस्टम नभएको कारणले हामीहरूले पहिला अर्थक्वेक गएको भनेर थाहा पाउने सोर्स भनेको नै के थियो भन्दाखेरि ट्राभलर्सहरूको जर्नल्स अनि त्यसपछि बाहिरबाट आएको ट्रेकर्सहरूको जर्नल र डिफ्रेन्ट राइटर्सहरूको र डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूको जर्नल थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ यो बेलामा अर्थक्वेक आएको रहेछ भनेर थाहा पाएको थियौँ र हामी हेर्न सक्छौँ कि 1255 एडीदेखिको हामीसँग डाटा भएको हुनाले हामी देख्न सक्छौँ कि यहाँ कति धेरै अर्थक्वेकहरू गइरहेको रहेछ पास्ट इयर्समा र रिसेन्टली एकदमै पपुलर अर्थक्वेक भनेको चाहिँ हाम्रो यो 2015 अर्थक्वेक हो यदा यो पार्टमा चाहिँ हामीले 2015सम्मको नहालेको रहेछौँ ठिकै छ यो एकदमै पपुलर अर्थक्वेक जुन चाहिँ हामीले हाम्रो 2015मा आएको बेलामा चाहिँ सुनिरहेको यस्तै खाले अर्थक्वेक 1990 भनेको 90 साल 1990 BS 90 सालको भुइँचालो आएको भनेर जुन हामीले भनिरहन्छौँ त्यो अर्थक्वेक भयो र
we can see कि कस्तो स्ट्रक्चरहरू यस्तोसँगले डिस्ट्रक्ट भएको। यो बोटाइटी आफ्टर 1943 अर्थक्वेक, यो चाहिँ लुबु टाउन आफ्टर 1934 अर्थक्वेक, भक्तपुर दरबार स्क्वायर त्यति बेला पनि यसरी नै डिस्ट्रक्ट भयो, अहिले पनि यसरी नै डिस्ट्रक्ट भयो। Let's freshen up our memories है त। We all have experienced this earthquake, which is Gorkha earthquake, that occurred in April 25, 2015, 2015 in 11:56 a.m. With a magnitude of 7.8. अनि जहाँको एपिसेन्टर भनेको जहाँ चाहिँ फर्स्ट अर्थक्वेक फेल्ट भयो त्यो जहाँ चाहिँ फर्स्ट साइस्मिक वेभ रिच भयो भनौँ जुन पोइन्टमा, त्यो चाहिँ बारपाक गोर्खामा र हाइपोसेन्टर चाहिँ एट डेप्थ 8.2 किलोमिटर हो। मैले अघिदेखि गोर्खा अर्थक्वेकको बारेमा भन्न त रिफरेन्स लिएर त भन्न त भने, तर मैले तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ सुनेको थिएन। सो गर्ल्सहरूमध्ये एकजना भोलिन्टियर एन्ड आई निड बोइजहरूबाट एकजना भोलिन्टियर एन्ड दुवैजनाको एक्सपिरियन्स यसो सुनौँ न त नि। एन्ड आफ्टर एक्सपिरियन्स सुनिसकेपछि चाहिँ वी विल बी टकिङ अबाउट धरारा। जस्तै अब जस्ट त्यहाँ इन्टरटेन गराउनलाई, उनीहरूलाई बोर भइरहेको हुन्छ टेक्निकल टर्महरू सुन्दा सुन्दा, सो इन्टरटेन गराउनलाई अर्थक्वेक बिफोर यस्तो भएको थियो, धरारा अहिले यस्तो भयो भनेर त्यति बेलाको टपिकलाई मेन्सन गराउँदा हुन्छ। अनि यो दुईवटा फोटोहरू देखाउँदाखेरि चाहिँ अब के डिफ्रेन्स पायो भनेर पनि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरेक्टिभ बनाउन मिल्छ। अनि यिनीहरू भयो सबै त्यति बेला जस्ट फर रिफ्रेसमेन्ट। सो यहाँसम्म हामीले डिफ्रेन्ट 2015मा गएको अर्थक्वेकमा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ नि, कति धेरै घरहरू ढल्यो, कति धेरै लाइफहरू लस भयो होइन। तर पनि त्यति मात्र होइन, त्यसपछि हामीले धेरै न्युजहरूमा सुन्यौँ कि अर्थक्वेकहरू अब फेरि आउँछ, यत्तिकै अर्थक्वेक आउँछ भनेर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। हामीले चाहिँ बेसिकली यो न्युजहरू सुन्ने भनेको ज्योतिषीहरूले जो के भविष्यवाणी गर्यो भनेर काइन्ड अफ फेक न्युज सुनिरहेको छौँ। तर फेक न्युजलाई एक ठाउँमा राखेर आई वान्ट टु आस्क यु गाइज द्याट इज देयर एनी पोसिबिलिटी फर फ्युचर अर्थक्वेक इन नेपाल भनेर स्टुडेन्टहरूलाई सोध्ने। अनि त्यसपछि एक्चुअली अर्थक्वेकलाई हामीले प्रेडिक्ट गरिहाल्न चाहिँ सक्दैनौँ। अर्थक्वेकलाई अब मेनी पिपुल धेरै प्राय मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ अर्थक्वेक आउने प्रेडिक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट थाहा पाइएको छ। अब एनिमलको के भन्छ एकदमै अनयुजुअल बिहेभियरदेखि लिएर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइन्सहरू हुन्छ अर्थक्वेक आउनु अगाडि भनेर हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। र कतिजनाले चाहिँ यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा पायौँ कि यति वर्षपछि यति ठुलो अर्थक्वेक आउँछ भनेर। सो यो अर्थक्वेकको प्रेडिक्सनले चाहिँ बेसिकली पिपुलहरूलाई चाहिँ त्रसित मात्र बनाउने गर्दछ। र हामीले त्यो प्रेडिक्सन गर्ने मेथडहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ हामीले रिसेन्टली अर्थक्वेक आयो, सानो अर्थक्वेक आएको थियो, तर सबैजनाले चाहिँ सबैजनालाई फेल भयो अर्थक्वेक आएको थियो रिसेन्टली। र त्यो अर्थक्वेक आउनु अगाडि चाहिँ आई हर्ड कि यो के भन्छ यो लुबु एरियातिर, लुबुभन्दा माथि लाकुरे भन्ज्याङ जाने बाटोतिर चाहिँ एकदमै धेरै गडेउलाहरू चाहिँ बाटोभरि छरिएको र मरेको स्थितिमा थियो। र त्यो हेरेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो भने यो चाहिँ अर्थक्वेक आउन आँटेको साइन हो कि भनेर चाहिँ इन्डिकेट गरे। किनभने अर्थक्वेक आउनु अगाडि सायद त्यो एरियामा सडन फल्टिङ हल्का मुभमेन्ट भएर चाहिँ त्यहाँनिर अब मुभमेन्टले गर्दा अब साइस्मिक वेभ सटिङ कारणले चाहिँ गडेउलाहरू चाहिँ भित्रबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बाहिर रोडतिर आएको हो कि वा के भएको हो कि भनेर प्रेडिक्ट पनि गरेका थिए धेरैजनाले। त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ प्रेडिक्सन गर्नको लागि र हामीले प्रोफेसनली भन्नुपर्दा अर्थक्वेक प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ, तर कहाँ जाने कहिले जाने भनेर चाहिँ कहाँ जानेसम्म चाहिँ सक्छौँ, तर कतिखेर जाने भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। र कति आउन सक्छ भन्नेसम्म चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो प्रेडिक्सन चाहिँ हामीले बेस्ट अन डाटा प्रेडिक्ट गर्ने हो। त्यो डाटा बेस्ड अर्थक्वेक प्रेडिक्सन मेथड भनेको चाहिँ साइस्मिक ग्याप भन्ने हुन्छ।
seismic gap भनेको चाहिँ एउटा रिजन हो जहाँ चाहिँ अर्थक्वेक एक्टिभिटी चाहिँ कम हुने गर्छ भनेको एउटा रिजन जहाँ चाहिँ निकै वर्ष भइसकेको हुन्छ कि अर्थक्वेक नआएको भनेको सर्टेन 40-50देखि कति 100 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो अर्थक्वेक आएको र त्यसपछि केही त्यहाँनिर केही अर्थक्वेकको एक्टिभिटी नभएको त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले seismic ग्याप भन्छौँ र त्यो ग्याप कस्तो कन्सेप्टमा seismic ग्याप भनेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि एउटा ग्याप हो होइन जुन चाहिँ एउटा फल्ट त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले एउटा फल्ट सेगमेन्ट भन्छौँ जहाँ चाहिँ फ्युचर अर्थक्वेक एकदमै लार्ज म्याग्निट्युडको आउन सक्ने भनेर चाहिँ एस्टिमेट गरेको हुन्छौँ र एक्चुअली त्यो चाहिँ कुन उसमा भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन हामीले अगाडि भनेको थियौँ हिमालय फर्म हुँदा दुईवटा टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड हुँदाखेरि चाहिँ शब्द हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन एरियामा एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ के हुनसक्छ प्रेसर गइरहेको हुनसक्छ के अरे स्ट्रेस गइरहेर स्ट्रेस एक्युमुलेट भइरहेको हुन्छ र सर्टेन लिमिट पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ स्ट्रेस रिलिज गर्नुपर्छ र रिलिज गर्ने क्रममा चाहिँ अर्थक्वेक आउने गर्दछ र यो कोलाइड हुने क्रम भइरहेको हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर अब कति अर्थक्वेक नआउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर फल्ट छ तर त्यहाँ अर्थक्वेक नआउनु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर अझै स्ट्रेस चाहिँ एक्युमुलेट भइरहेको छ र त्यो रिलिज हुनलाई जति धेरै स्ट्रेस एक्युमुलेट भयो त्यति धेरै नै अर्थक्वेक त्यति धेरै म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आउने हो भनेको त्यति धेरै म्याग्निट्युडको चाहिँ एनर्जी रिलिज हुने हो इन फर्म अफ अर्थक्वेक र त्यहाँनिर यदि सर्टेन एरियामा धेरै बेरसम्म अर्थक्वेक गएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यही कन्सेप्टलाई युज गरेर त्यही कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ seismic ग्याप को कुरा ल्याएर चाहिँ त्यहाँनिर धेरै म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ है भनेर चाहिँ हामीले जस्ट प्रेडिक्ट गरेको हो त्यो बेसमा यो पिक्चरमा पनि यो पिक्चरमा पनि देखाइरहेको चाहिँ seismic ग्यापकै कुरा हो भनेको यति ग्यापमा यतिको ग्यापमा चाहिँ यति ठुलो अर्थक्वेक चाहिँ आयो यति ग्यापभित्र भनेर जस्तै यहाँ काश्मीर ग्याप देखाएको छ आसाम ग्याप देखाएको छ यो चाहिँ इन्डियन हिमालयन आर्क जुन चाहिँ इन्डियामा seismic ग्याप चाहिँ धेरै जस्तो इन्डियामा मेन्सन गरिएको छ नेपालको केसमा चाहिँ हामीले भन्न त भनेको थियो कि 90 सालको भिचालो आयो धेरै ठुलो आयो त्यसपछि हाम्रो यो 2015मा गोर्खा अर्थक्वेक आयो तर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो seismic ग्याप होइन भनिरहेका छन् तर यो एरियामा नभए पनि नेपालको कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ seismic ग्याप छ र फ्युचरमा चाहिँ हाई म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आउने चान्स छ भन्ने मात्र हामीहरूले भन्न सक्दछौँ त्यही कारणले डराइहाल्नुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने धेरै ठुलो भुइँचालो आउँछ भनेर आत्तिहाल्नु चाहिँ हुँदैन मैले भन्न त भने अर्थक्वेक आउँछ नेक्स्ट तर ठुलो आउँछ भनेर तर कहिले आउँछ त भनिनँ सो आर यु गाइज रेडी फर द बिग वान आई होप माई फ्रेन्ड परमेश्वरी विल फ्रेसन अप यर मेमोरिज अनि उसको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले अब गएको अर्थक्वेकमा के स्टेप्सहरू राइट थियो के स्टेप्सहरू रङ थियो ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द अर्थक्वेक कम्पेयर गरेर होप सो कि तपाईँहरूको डाउटहरू क्लियर हुन्छ धन्यवाद Everybody, hi, I'm Parmeshwari Sai, General Member of TSCB Tarva. Thank you so much, Samiksha. Now, today I'm going to present about the preparedness part of this awareness program. Before starting this presentation, I would like to ask a question to everyone. Can you please tell me what you learned from this previous what you learned from this previous presentation? And this is, can you please say in one sentence about the earthquake that you learned from previous presentation? And this is okay then. Earthquake is a natural hazard that occur anytime and anywhere, and we cannot stop it. The thing that we can do is only to minimize its risk and minimize its risks. Now today I'm going to present you about the preparedness part. In this part we're going to talk about this how what we have to do and what we cannot do
during the earthquake, and how we can minimize this, how we can minimize the effect of the earthquake. And त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ now moving on, यसमा चाहिँ हामीले स्कुलहरूलाई मात्र किन यो अर्थक्वेक अवेरनेस प्रोग्रामको लागि टार्गेट गर्यौं अनि किन अरू ठाउँमा टार्गेट गरेनौं भनेर भन्न गइरहेका छौं। हामीले स्कुलहरूलाई टार्गेट गर्नको मेन रिजन भनेको सबैभन्दा सुरुमा त स्कुलहरूमा because school represent different community, and we also have limited time. In this limited amount of time, we cannot reach so many community, and but if we do our awareness program in our school, we can cover as many as community we can in a certain period of time. And mainly talking to our family also, our family also prefer to learn from prefer to listen to our children rather than the outsider or someone else. So if our family also listen to us, so it is if we provide this awareness program and knowledge about the earthquake to to youth, students and teachers, and we can easily transfer this knowledge to our parents and the community. So the main reason we prefer to present our program to the school is this. And after targeting this school, we have set some objectives of this program. The reason why we are doing this program. So the first objective is to provide the knowledge about earthquake and preparedness to the students and teachers, so that we can minimize the risk and the damage during the earthquake. And then second one is to teach and provide the information how to deal with the earthquakes and its aftermath. And the last one is help the student to learn about the help helps the student to learn about what to do before, during, and after the earthquake. And now moving on, can you? Everyone has सबैले यो गोर्खा earthquake त फिल गर्नुभएकै होला। अनि त्यसपछि कसैले यहाँ मध्येमा कसैले केही गोर्खा earthquake को बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि बोइजबाट गर्ल्सबाट एकजना र टिचरहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ टिचरहरूलाई सोध्ने, तिनीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छन्, यस्तो यस्तो गरे यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्छन् तिनीहरूले। अनि त्यसपछि सबैले भनिसकेपछि नाउ अनि त्यसपछि तिनीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स भनेपछि आफूले पनि यदि टाइम छ भनेपछि आफ्नो पनि एक्सपिरियन्स भन्ने, यसो गर्यो भनेर। अनि त्यसपछि now moving to the main presentation, the earthquake awareness program. This preparedness part is divided into three parts: before, after, and before, during, and after. Now going on the before, during, and now going on the starting from the before earthquake. तपाईहरुलाई यदि के बिफोर अर्थक्वेक के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन, के गर्नुहुन्छ भनेर अलिकति के जानकारी छ या केही भन्न खोज्नु चाहनुहुन्छ भनेपछि भन्नु भनेर भन्ने, तिनीहरूले भन्छन् अलिकति, कसैले भन्छन् कसैले भन्दैन। अनि त्यसपछि आफूले भन्ने। अनि त्यसपछि बिफोर अर्थक्वेकमा चाहिँ बिफोर अर्थक्वेकमा चाहिँ हामीले बिफोर अर्थक्वेक we should prepare mitigation, prepare how to respond and recover after and during the earthquake भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि नेक्स्ट मुभिङ टु नेक्स्ट स्क्रिन। अब यसमा चाहिँ के भने यसमा चाहिँ यो उसमा चाहिँ बिफोरमा चाहिँ हामीले स्केप ड्रिल भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ स्केप ड्रिलमा चाहिँ हामीले स्केप प्लान हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले नो द डिजास्टर्स, वी शुड नो द डिजास्टर भनेको छ। नो द डिजास्टरमा हामीले अर्थक्वेकको बारेमा बुझ्नु पर्यो, त्यसले कति क्षति गर्न सक्छ, कति ड्यामेज गर्न सक्छ, कतिको रिस्क हुन्छ, कत्रो अर्थक्वेक चाहिँ कत्रो हुन्छ भनेर त्यो अर्थक्वेकको बारेमा हामीले सुरुमा डिजास्टर्सको बारेमा हामीलाई नलेज हुन पर्यो। त्यसपछि हामीले डिजास्टरको बारेमा नलेज भइसकेपछि हामीले एउटा प्लान बनाउनु पर्यो। वी शुड डेभलप अ प्लान व्हाट वी शुड डू।
during earthquake, and during earthquake, after earthquake. And त्यसपछि हामीले what we should prepare, अनि त्यसपछि हामीले के प्रिपेयर गर्नु पर्यो? We should prepare a reliable plan for us, our family and our society. हामीले एउटा प्लान बनाउनु पर्यो, यस्तो गर्नुपर्छ र यस्तो गर्नुहुन्न भनेर। अनि त्यति भइसकेपछि प्लान पनि बनायो हामीहरूले, यस्तो गर्ने प्लान बनाइसकेपछि अब अर्थक्वेक त जहिले पनि जहाँ पनि जान सक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब धेरै समयसम्म नजान पनि सक्छ। प्लान मात्रै बनाएर भएन, हामीले प्र्याक्टिस एन्ड प्रिपेयर पनि गर्नु पर्यो। as there is a saying, practice makes a man perfect. So to make our plan perfect, we should practice more, so that we can escape safely during earthquake, and we can also help the others. अनि त्यसपछि you know the safe place. हामीले प्लान पनि बनायौँ, प्र्याक्टिस पनि गरायौँ। प्लान बनाउँदाखेरि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो? नो द सेफ प्लेस। हामीले अलिकति सुरक्षित ठाउँ थाहा पाउनु पर्यो। आफू वरिपरिको ठाउँमा कहाँ जाँदाखेरि अर्थक्वेक आउँदाखेरि कहाँ जाँदाखेरि सेफ हुन्छ र कसरी जाँदाखेरि सेफ हुन्छ, आफ्नो एउटा स्केप प्लान बनाउनु पर्यो। त्यसपछि स्केप प्लान बनाउनु पर्यो। स्केप प्लान बनाइसकेपछि हामीले स्केप प्लान बनाउँदाखेरि के स्केप प्लानमा हामीले स्केप प्लान बनाउने त भन्यौँ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ के प्लान गर्नुपर्छ त स्केप प्लानमा? स्केप प्लानमा चाहिँ हामीले सुरुमा आइसकेपछि कहाँबाट जाने, के गर्ने र हामीहरू कहिले आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई when and where we will meet our family members, कुनै पनि ठाउँमा छ भने चाहिँ हामीले साथी फ्यामिलीहरूलाई कसरी भेट्ने, अनि त्यसपछि कहाँ भेट्ने, र यदि इनकेस हामीहरू फ्यामिलीहरूसँग छैनौँ या फ्यामिली भन्दा टाढा छ भने चाहिँ हामीहरूले फ्यामिलीलाई कसरी इन्फर्म गर्ने कि हामीहरू सेफ छौँ भनेर, त्यो चाहिँ हामीहरूले पहिला नै प्लान बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्थक्वेक आइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले कहाँ बस्ने भनेर सबै प्रिपेयर प्लान बनाउनु पर्छ। अनि यदि तपाईँहरू हिल एन्ड हिमालयन रिजनहरूमा बस्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो वरिपरिको ल्यान्ड अर्थक्वेकले गर्दाखेरि आउँदाखेरि अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हिमालयन एन्ड हिल्ली रिजनमा ल्यान्डस्लाइड एन्ड स्नो ल्यान्डस्लाइडहरू आउने चान्स हुन्छ। त्यो ठाउँहरू को छन् त्यो आफूले पनि पहिचान गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो फोटोमा तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैलाई सोध्ने, हामीहरूले चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ अर्थक्वेक आइसकेपछि मान्छेहरू यसरी बसेका, के अरे बाहिर यसरी बसेको भएको छ, व्यवस्थित बसाइ, जस घरमा बसेको जस्तो छैन। के देख्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई आफै सोध्न लगाउने, तिनीहरूले यस्तो भन्छ। अनि त्यसपछि यो हामीहरूले घरबाट यो आफूले चाहिँ अर्थक्वेकमा यो फोटोमा पनि देखाउने के गरिरहेको छ भने, अनि त्यसपछि तिनीहरूले यस्तो भन्छन्। यसमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई हेल्प गर्न खोजेर रेस्क्यु गरिरहेका छन् भनेर भन्ने। अनि यसमा चाहिँ भिडियो चाहिँ चलेन। यसमा चाहिँ अर्थक्वेक आइरहेको बेला कसरी भाग्न हुँदैन, यहाँ यो भिडियोमा भागे जस्तै गरेर जथाभावी भाग्न हुँदैन। यसले जथाभावी भाग्दाखेरि आफूलाई अरूलाई पनि चोट लाग्न सक्छ भनेर भन्ने। अनि यसमा चाहिँ स्केप रुट भने चाहिँ हामीले घरको, यो चाहिँ जस्ट एउटा नमुना मात्रै हो। एउटा घरको 2टा बेडरुम छ, किचन छ, डाइनिङ रुम छ, बाथरुम छ, लिभिङ रुम छ। अनि त्यसपछि यसमा ब्लू लाइनले चाहिँ विन्डोलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने चाहिँ रेड लाइनले चाहिँ प्राइमेरी स्केप पाथ, जुन मेन हामीहरूको हुन्छ। अनि त्यसपछि येल्लोले चाहिँ सेकेन्ड स्केप पाथलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हामीले कहाँबाट भाग्न सक्छौँ त? झालबाट सक्छौँ कि ढोकाबाट सक्छौँ कि? अनि त्यसपछि एउटा मिटिङ यहाँ भेट्ने भनेर सुरुमै प्लान बनाउनु पर्छ। यो चल्दैन के? दाइ
यसपछि म आफै भन्छु ल यो मेरो उनी चलेन स्लाइडै चलेन कतिवटा जति स्लाइड बाँकी छ अझ यो बिफोरको भयो अब के अरे ड्युरिङ र आफ्टरको बाँकी छ ड्युरिङ र आफ्टरको बाँकी छ यो आधी आउँदैन कि म सेयर गरिदिउँ त गर्दैन ल म स्टप सेयर गर्छु मजाले हामीले कहाँनिर पुगेको थियो भन है ल अलिकति अझ 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 यो भएपछि यो पनि भएपछि यसपछिको लाग्यो त्यसपछि योभन्दा अगाडिको स्लाइड अब यसमा वाट डु यु अब हामीले प्रिपेयर गर्ने त भन्यो हामीले के प्रिपेयर गर्नुपर्छ त हामीले आफ्नो अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडि के अर्थक्वेकको लागि के प्रिपेयर गर्नुपर्छ भने हामीले जस्तै इसेन्सियल सामान जस्तै पानी भयो फर्स्ट एड भयो फ्लाइटहरू भयो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भयो अनि त्यसपछि म्यानुअल अपरेटर भयो फुडहरू भयो यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको म्यानुअल इसेन्सियल पऱ्यो भने चाहिँ युजफुल हामीलाई चाहिने सामानहरू जस्तै क्लोथ्सहरू भयो अनि त्यसपछि स्लिपिङ ब्यागहरू भयो अनि त्यसपछि पैसा भयो त्यतिखेर चाहिँ टुलहरू भयो अनि त्यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रिकल सामान जस्तो मोबाइलहरू भयो मोबाइल चार्जरहरू त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि पर्सनल सामानहरू जस्तै कसैले अब औषधि खाने हुन्छ कसैको डायबिटिजको पेसेन्टहरू हुन्छ तिनीहरूलाई औषधिहरू तिनीहरूको लागि पर्सनल सामानहरू भयो अनि त्यसपछि कसैको अब चस्मा आँखा कमजोर भएको मान्छेहरूको चस्मा हुन्छ अनि त्यसपछि पर्सनल हाइजिनको सामानहरू भयो त्यसपछि जस्तै अब कसैको पेटहरू छन् भने तिनीहरूलाई खानेकुरा भयो यिनीहरू चाहिँ कस्तो भयो यिनीहरू चाहिँ इसेन्सियल भयो अनि त्यसपछिको स्लाइड अनि त्यसपछि हामीले त्यो सामानहरू चाहिँ घरमै पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ र बजारबाट किनेर गर्न पनि सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्यागमा प्याक गरेर राख्ने अनि तिनीहरू सामानहरू चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ आउट अफ चिल्ड्रेन बच्चाहरूले हत्तपत्त पुग्न नपुग्ने ठाउँमा र अनि त्यसपछि हामीहरूले बाहिर यस्तो हतारमा पनि सट्ट हामीले कहाँ यस्तो हतारमा यस्तो दौडधुपमा पनि हामीले सट्ट कहाँबाट समातेर सट्ट हामी बाहिर भाग्न सक्छौँ त त्यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ र त्यसमा भएको सामानहरू चाहिँ जहिले पनि बसी त्यहीँ राखिरहँदा जतिखेर अब हामीलाई त अर्को कहिले आउँछ के आउँछ भनेर थाहा हुँदैन नि त अब के त 2-3 के अरे 100 वर्षपछि आउन सक्छ 20 वर्षपछि आउँछ त्यतिखेरसम्म त्यो सामानहरू चाहिँ त्यहीँ राख्न सकिँदैन नि त कसैको डेट एक्सपायर हुन्छ कतिवटा सामानहरू के अरे कुहिन्छ हुन्छ अनि त्यसो भएपछि हामीहरूले चाहिँ त्यो सामानहरू चाहिँ बेला बेलामा चेक गरेर हामीहरूले रिप्लेस गरिरहनु पर्छ सो डु यु प्र्याक्टिस तपाईँहरूले आफ्नो प्लान बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त अनि त्यसपछि वाट डु यु थिङ्क भने अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ डु यु हेभ एनी ओपिनियन अबाउट बिफोर अर्थक्वेक or do you want to add anything in this भनेर अब बिफोरको लागि अनि सोध्ने एकचोटि केही छ भनेर मैले केही छुट्याएँ कि तिमीहरूलाई योभन्दा अरू कुनै अरू एक्स्ट्रा केही भन्न छ कि भनेर सोध्ने तिनीहरूलाई जस्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा बोइज या गर्ल्सलाई दुइटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि तिनीहरूले आफ्नो भन्छन् अनि त्यसपछि गएपछि now we are going to present about during the earthquake. So during the earthquake अब हामीले during earthquake के गर्न सक्छौँ त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के आउँछ तपाईँहरूलाई during earthquake भनेपछि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर सोध्ने तिनीहरूले भन्छन् त्यसपछि हामीले अब we should practice the यो देखाएको स्क्रिनमा देखाएको we should practice this drop cover and hold ड्रप भनेको घुँडा टेकेर
तल झुकेर बस्ने। अनि त्यस कभर भने चाहिँ कभर योर हेड। अनि त्यसपछि होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्टेबल थिङ्सलाई चाहिँ जुन चाहिँ स्टेबल थिङ्सलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्नुपर्छ भनेर भने। अनि त्यसपछि अर्को अनि यदि यो चाहिँ डग कभर एन्ड होल्ड हो। यस्तै गरी अर्थक्वेक आएको बेला यस्तो हुन्छ, यसरी बस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यदि इफ यु कान सिट, यदि हामीले कुनै ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ भनेपछि कुनै ठाउँमा हामीले सबै ठाउँमा हामीले बसेर डग कभर एन्ड होल्ड गर्न सक्दैनौँ। यदि कुनै ठाउँमा हामीले बसेर डग कभर एन्ड होल्ड गर्न सकेनौँ भनेपछि हामीले आफ्नो आफ्नो चाहिँ टाउकोलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भनेर भन्छ भने। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्थक्वेक आएको बेला यस्तो गरेर बस्दाखेरि कति हेल्प गर्छ, डग कभर एन्ड होल्डले कति हेल्प गर्छ भनेर, कसरी बस्नु भनेर। अर्को अब अर्थक्वेक आउँदाखेरि के गर्ने भनेर यो हुन्छ डग कभर प्रोटेक्ट एन्ड होल्ड। त्यसपछि अर्को स्लाइड। अब तपाईँहरूलाई यति डग कभर एन्ड होल्डले मात्रै तपाईँहरू अर्थक्वेक आउँदाखेरि सुरक्षित हुनुहुन्छ त भनेर सोध्ने। तपाईँहरूलाई के लाग्छ भनेर भने। अनि तिनीहरूले के भन्छन्। अनि त्यसपछि अब त्यति मात्रै हामीले डग कभर एन्ड होल्ड गर्दैमा मात्रै हामीहरू सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। रिस्क र ड्यामेजहरू हामीले मिनिमाइज गर्न सक्दैनौँ। हामीले डग कभर एन्ड होल्ड सँगसँगै अरू पनि धेरै चिजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले ध्यान दिन पर्छ। जस्तै अब हामीहरू घरभित्रको यदि हामीहरूले घरभित्र छौँ भनेपछि हामीहरूले यदि घरभित्र छौँ, हामीहरूको बिल्डिङ सेफ छ, हामीहरूको बिल्डिङ स्टेबल छ भनेपछि चाहिँ हामीहरूले घरभित्रै बस्ने। अनि त्यस बाहिर ननिस्किने। अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरू घर बाहिर हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ एउटा खुला ठाउँमा या कुनै पनि यदि खुला ठाउँमा गएर बस्नु। अनि यदि तपाईँहरू बसभित्र या इनसाइड द बस, अनि त्यसपछि बसमा या कारमा प्लेनमा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीहरूले जबसम्म बस रोकिँदैन, भुइँचालो रोकिँदैन, यदि बस त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यहाँभित्रै बस्ने, बाहिर नजाने, दौडधुप नगर्ने। अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरू पब्लिक या क्राउडेड प्लेसमा हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ धेरै दौडधुप नगर्ने। सकेसम्म आफूले अलिकति हताश नभइकन यदि अलिकति खुला ठाउँमा जाने कोसिस गर्ने। अनि त्यसपछि आफू उभिएको वरिपरिहरू बिल्डिङ छ या कुनै बिल्डिङहरू पोलहरू छन् भने चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ आफूले टाढा रहेर बस्ने। अनि अब यो पिक्चरमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्ने। अनि त्यसै यसो हामीहरूले चाहिँ भुइँचालोको बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति कमजोर संरचनाहरू भएको ठाउँबाट चाहिँ अलिक टाढै बस्नुपर्छ। जस्तै ब्रिज भयो, अनि त्यसपछि ओभरपास भयो, जस्तै यो आकाशिक पुलहरू हुन्छ नि त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि तल अन्डरग्राउन्डहरू रोड क्रस जस्तो अन्डरग्राउन्डमा भयो। अनि त्यसपछि बिल्डिङहरू जसको सपोर्टहरू छैन, जस्तो कमजोर सपोर्ट छ या कुनै पनि सपोर्टहरू छैन, त्यसबाट चाहिँ हामीहरूले जुन चाहिँ हामीहरू भुइँचालो आउँदा इजिली कोल्याप्स हुन सक्छ। सपोर्ट नभएको ठाउँबाट चाहिँ हामीले टाढा बस्नुपर्छ भनेर। जस्तै यसमा पनि हेर्नु त भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि यदि हामीले कारमा छौँ, कार चलाइरहेका छौँ, गाडीहरू चलाइरहेका छौँ भनेपछि त्यसलाई सुरुमा स्लो डाउन गरेर रोकेर हामीले कारभित्रै बस्ने, आफ्नो टाउकोलाई जोगाउने। अनि त्यस भनेर भन्ने। अब त्यस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, यसबाट चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ हामीहरू भनेर सोध्ने यिनीहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई। अनि तिनीहरूले भन्छन्। अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ सेकेन्ड पिक्चरमा चाहिँ के अरे हामीले गाडीलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित ठाउँमा साइडमा जहाँबाट के अरे इलेक्ट्रिकल पोलहरू या रुखहरूबाट जहाँबाट टाढा राख्नुपर्छ। अनि यो फर्स्टकोमा चाहिँ के देखाएको छ त, हामीले घरबाट चाहिँ बाँचेर या घरबाट भाग्यौँ हताश भएर, बाहिर बिजुलीको पोलहरू, नाङ्गो पोलहरू छ। अनि त्यसपछि भाग्दाखेरि चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ सबै राम्रोसँग हेरेर भाग्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो माथिबाट त्यहाँ माथि हेर्नु त, यहाँ एउटा मान्छे भागिरहेको छ, माथिबाट ढुङ्गा खसिरहेको छ, यो इँटाहरू, यसबाट यसलाई लागेर मर्न सक्छ या चोट लाग्न सक्छ। अनि यो बिजुलीको पोलमा भाग्दाखेरि टेकेको छ, करेन्ट लागेर दुर्घटना हुन सक्छ। सो त्यही हो। अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरू अब त्यो त भयो बाहिर हुँदाखेरि या कुनै पनि गर्दाखेरि त हामीले के गर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो। घरभित्र हुँदाखेरि
अनि यदि तपाईँहरू कुनै ठाउँमा तपाईँहरू चुनिनुभयो या कुनै ठाउँमा पुगिनुभयो अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने त भनेर केही आइडिया छ भनेर भन्ने अनि तिनीहरूले यहाँ भन्छन् यहाँ भन्दैनन् अनि आफूले चाहिँ सुरुमा यदि तपाईँहरू पुरिनुभयो या कहीँ पुरिनुभयो भनेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले हतार नगरिकन आफ्नो चाहिँ मुखहरू छोप्ने ह्याङ्करचिफ हुन्छ या कुनै कपडा हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पोइजनस ग्यास या धुलो धुवा नाकमा अथवा भित्र सास फेर्नबाट तपाईँहरू बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ त्यतिखेर भिचाल आइरहेको बेला सबै हल्ला गरिरहेको हुन्छन् सबै बोलिरहेको हुन्छन् तपाईँको आवाजहरू कसैले पनि सुन्दैनन् अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यतिखेर चाहिँ आफूले सकभर शान्त भएर बस्ने धेरै नकराउने धेरै नचिल्लाउने अनि त्यसपछि यदि त्यहाँ वरिपरि हेर्ने तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि भित्र पनि कस्तो अलिक सेफ ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ छ सेफ ठाउँमा गएर बस्ने अनि त्यसपछि अलिकति बाहिर शान्त भएपछि चाहिँ यदि तपाईँहरूले यदि कराउन सक्नुहुन्छ या बाहिर शान्त भएपछि कसैले सुन्ने जस्तो ठाउँ छ भनेपछि त्यो गर्ने तपाईँहरू तब यदि केही गरी सकिँदैन तपाईँहरूको लास्टमा कुनै चान्सै छैन भनेपछि चाहिँ तब चाहिँ कराउने भनेर अब तपाईँहरूले विचार आएको के हामीले आफूले अभोइड गर्नुपर्छ त भनेर अनि त्यसपछि जस्तै हामीहरूको ढोका भयो अनि ढोका भयो भर्याङ भयो अनि त्यसपछि झ्याल भयो तिनीहरूको सपोर्ट सिस्टम कमजोर हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यहाँबाट टाढा बस्नुपर्छ अनि त्यसपछि जस्तै दराजहरू भयो माथि केही चिज पनि अब लाइटहरू भयो अनि तिनीहरूको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम हुँदैन अनि तिनीहरूको आडमा हामीहरू बस्यो भने चाहिँ तिनीहरू हामी माथि खसेर चाहिँ दुर्घटना या कुनै चोटपटक लाग्न सक्छ अनि त्यसपछि यदि हामी लिफ्टमा छौँ भने चाहिँ लिफ्टमा पनि कमजोर हुन्छ सपोर्ट सिस्टम हुन्छ यदि लिफ्टमा छौँ भनेपछि हामीहरूले सबै बटनहरू दाब्ने अनि सबैभन्दा जुन फ्लोरमा रोकिन्छ अनि त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ अब सेफ ठाउँमा बस्ने अनि भन्ने अब ड्युरिङ अर्थक्वेकमा अनि त्यति भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ ड्युरिङ अर्थक्वेक त्यति भइसकेपछि चाहिँ अब ड्युरिङ अर्थक्वेकमा अरू केही छुटेको या तपाईँहरूलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू केही छ भनेपछि भन्नु भनेर दुईवटा रिप्रेजेन्टेटिभलाई उठाएर सोध्ने अब मैले के भन्न छुट्याइहालेछु भनेपछि उनीहरूलाई के भन्न मन लाग्दो रहेछन् भनेपछि तिनीहरूले पनि भन्छन् अनि त्यति भनिसकेपछि इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अब आफ्टर अर्थक्वेकमा जान्छौँ अब हामीले आफ्टर अर्थक्वेक गइसक्यो सबै चिज भइसक्यो ड्यामेज पनि डिस्ट्रक्सन पनि सबै भइसक्यो त्यसपछि हामीले के गर्ने त आफ्टर अर्थक्वेक सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा अलिकति शान्त भएर बस्ने अनि त्यसपछि अलिकति सेफ ठाउँमा बस्ने यदि सक्छौँ भनेपछि हेल्प गर्ने सक्दैनौँ भनेपछि अरूलाई दुःख दिन नजाने अनि सबैसँग उ भएर बस्ने अनि त्यसपछि अर्को स्लाइड अनि सुरुमा चाहिँ हामीले काम भएर बस्ने अनि त्यसपछि यदि हामीले हतारमा केही पनि काम गर्यो भने हामीहरू बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ अब अर्थक्वेक आइसकेपछि काम भएर बस्नु त कोही सक्दैन तैपनि आफूले काम भएर गऱ्यो भने हतारमा गरेको भन्दा काम भएर केही काम हामीले गऱ्यौँ भनेपछि त्यो पनि के भन्छ राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि काम भएर बसिसकेपछि यदि आफू अलिकति सेफ छौँ अनि आफूले अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ हेल्प गर्ने यदि सक्दैनौँ भनेपछि चाहिँ आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्डहरूसँग चाहिँ सबैसँगै बस्ने अनि त्यसपछि भुइँचा अर्थक्वेक आइसकेपछि चाहिँ आफ्टर सक फेरि आउँछ त्यो आफ्टर सक पनि आउँछ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्ने अनि अलिकति सेफ ठाउँमा बस्ने अनि त्यसपछि प्रिपेयर भएर बसिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो अर्थक्वेक आइरहेको बेलामा चाहिँ अर्को बेला चाहिँ धेरै मिडियाहरूले धेरै युट्युबहरूले धेरै हल्लाहरू फैलाउँछन् त्यतिखेर हामीले धेरै हल्लाहरूलाई नसुनेर एउटा अथेन्टिक मिडियाहरूलाई जस्तै रेडियो नेपाल भयो त्यसबाट चाहिँ रेडियोहरू सुन्ने गर्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा जस्ट गभर्मेन्टहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पास गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर इन्फर्मेसनहरूलाई सुनेर चाहिँ
त्यस इन्फर्मेसनहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। अननेसेसरी न्युजहरूलाई सुनेर हामीहरूले त्यसको हल्लाको भरमा चाहिँ हल्लाको पछि लाग्न हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ एउटा अर्थक्वेक गइसकेपछि हामीले एउटा प्रोटेक्टिभ आउटपुटहरू लाउनुपर्छ। जस्तै फुल बाहुलाहरू भएको, जसले अब केही सानोतिनो सिसा या सानो केही यताउतिबाट चाहिँ हामीलाई बचाउन सकोस्। अनि त्यसपछि जुत्ताहरू लाउनुपर्छ। जस्तो भागदुडमा त्यो अर्थक्वेक हुँदा डिस्ट्रक्सन धेरै भएको हुन्छ, कुन ठाउँमा के परेको हुन्छ, कहाँ कुनै ठाउँमा सिसाहरू, किलाहरू या कुनै ठाउँमा नाङ्गो तारहरू हुन सक्छ। त्यही भएर नाङ्गो खुट्टा जानु कहीँ पनि हिँड्नु हुँदैन। जुत्ता चप्पल या हामीलाई सकेसम्म आफ्नो खुट्टाहरूलाई चाहिँ खुट्टालाई बचाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले आफू बचिसक्यौँ सेफ छौँ भनेपछि चाहिँ वरिपरिको स्ट्रक्चरहरूलाई हेर्ने, कति ड्यामेज भएको छन् त्यो आफूले विचार गर्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो घरमा पनि अब आफूले पनि आफ्नो घर पनि हेर्ने, घरमा पनि हेर्ने। यदि आफ्नो घरको सिचुएसन कस्तो छ त, हाम्रो अर्थक्वेक आएपछि हामीहरू घरमा बस्न सेफ छौँ कि छैनौँ भनेर चेक पनि गर्ने। यदि हामी सेफ छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले घरमा जाने, यदि सेफ छैनौँ, आफूलाई यदि कन्फिडेन्ट छैन भनेपछि चाहिँ हामीले घरमा नजाने, बाहिरै बस्ने। अनि त्यसपछि हामीले घरको मेन स्विच चाहिँ अफ गरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बत्ती आउँदाखेरि झट्ट एकदम एकैचोटि एक्कासी पावर आउँदाखेरि चाहिँ आगो लागि हुनबाट बच्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ पर्खालहरूबाट या कमजोर संरचनाहरूबाट चाहिँ टाढा भएर बस्ने। अब यो पिक्चरमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फर्स्ट पिक्चरमा चाहिँ अब सेफ भएर हेलमेट लाएर त्यसले रेडियोहरू सुनिरहेछ इन्फर्मेसन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पिक्चरमा चाहिँ सबैले सँगै ग्रुपमा फ्यामिलीहरू ग्रुप भएर एकअर्कालाई हेल्प गरेर भागिरहेका छन्। अनि त्यसपछि अब थर्ड पिक्चरमा, यो माथिको पिक्चरमा हेर्दा सबै भागिरहेका छन्, आफ्नो सामानहरू लिएर सबै ग्रुपमै भएर सँगै भागिरहेका छन्। अब थर्डमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीहरू बाहिर बसिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ घर, यदि हामीहरूको घरलाई चाहिँ घरमा बस्न हामीहरू उपयुक्त छैन भने चाहिँ हामीहरू बाहिर बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यदि हामी घर बाहिर बस्नु पर्यो भने हामीहरूसँग के गर्नु पर्यो त, एउटा इमर्जेन्सी किटहरू सँगै लिएर जानुपर्छ सबैभन्दा कुरो। अनि इमर्जेन्सी किटहरूमा मेन्टेन सेनिटाइज हुनु पर्यो, पर्सनल हाइजिन भयो। अनि भर्खर आइसकेपछि पनि धेरै रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ सेनिटाइजेसन चाहिँ हुन पर्यो। त्यसपछि आफू यदि हामीसँग पेटहरू छ, तिनीहरू चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कम्फोर्ट गर्न पर्यो। अनि त्यो चाहिँ आफूभन्दा साना छन्, हामीहरूको भाइ बहिनीहरू छन् भनेपछि त्यतिखेर तिनीहरूको मेन्टल्ली तिनीहरूलाई अलिकति शान्त गराउनु पर्यो। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको आफ्नो सामानहरू चाहिँ डकुमेन्टहरू भयो, अफिसियल डकुमेन्टहरू भयो, सबैलाई चाहिँ सेफ राख्नु पर्यो। अनि त्यति रहेपछि चाहिँ अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अन्त आर यु रेडी फर द बिग वान भनेर सोध्ने। अनि तिनीहरूले के भन्छ